विद्यार्थी मित्रों हूँ छूँ विशाल वाघेला ने स्वागत है आप सौनु सारथी क्लासीस जेसरनी यूट्यूब चेनलनी अंदर। मित्रों आजना विडियो लेक्चरनी अंदर આપણે ધોરણ 10 ગણિત વિષયની અંદર સપ્ટેમ્બર મહિનાની જે એકમ કસોટી છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ભણવા જઈ રહ્યા છે। તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ આપણે આખી એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન મેળવીએ। તો વિભાગ એની અંદર સૌથી પહેલા આપણને એક એક માર્કના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આપ્યા છે। તો પહેલો જ પ્રશ્ન છે कि बहुपदी p ऑफ x माटे y बराबर p ऑफ x नो आलेख आपने अहीं आपेलो छे। तो आपणे आ बहुपदी माटे शून्योनी संख्या शोधवानी छे। मित्रों खूब सहेलो दाखलो छे, मात्र तमारे एटलुं ज नोट करवानुं छे कि अहींया आपेलो आलेख x अक्षने केटला बिंदुमां छेदे छे। तो आ जे आलेख छे ए आ x अक्षने केटला बिंदुमां छेदे छे तो कि 1 અને 2 बिंदुमां। तो आ बहुपदी केटला शून्यो है 2। तो लखीए कि शून्यों संख्या 2, शून्यों संख्या 2 एटले आपणो जवाब 2 है। त्यारबाद मित्रों बीजो प्रश्न जोईए। नीचेनामांथी द्विचल सुरेख समीकरण 5x + 3y बराबर 5 नो एक उकेल जणावो। आ समीकरणनो उकेल आमांथी कयो छे? तो मित्रों तमारे खाली एटलुं नोट करवानुं छे कि आ कया बिंदु माटे आ द्विचल सुरेख समीकरणનું समाधान थाय छे। तो मित्रों आनो साचो जवाब हूँ जो कहूँ तो साचो जवाब ए छे। शा माटे? तो अहींया जे आपणे समीकरण आप्युं छे 5x + 3y बराबर 5। जो आ बिंदुनी वात करूँ तो x बराबर केटला मूकीए 1 अने y बराबर केटला मूकीए 0। तो हूँ x बराबर 1 मूकूँ अने y नी जग्याए 0 लखुं छुं। तो 5 एका 5 वत्ता 3 गुण્યા 0 એટલે 0 बराबर 5। तो अहींया टूंकमां जमणी बाजुनुं समाधान थाय छे। तो आपणो साचो जवाब छे ए 1,0। त्यारबाद त्रीजो दाखलो जोईए। समांतर श्रेणीनो दाखलो छे कि एक समांतर श्रेणी आपी छे एनो आपणे सामान्य तफावत मेळवવાનો छे। तो सामान्य तफावतनुं सूत्र आपणे जाणीए छे कि d बराबर a2 - a1। बीजा पदमांथी पहेलुं पद बाद करवानुं छे। तो बीजुं पद अहींया केटलुं छे 1/b ओछा पहेलुं पद केटलुं 3/b। चालो आनुं सादरूप केम आपीशुं? बंनेना छेद केवा छे? सरखा छे। तो अंशनी सीधी बादबाकी थई जशे। 1 - 3 छेदमां केटला 2। तो 1 - 3 एटले केटला वच्चे -b छेदमां b 2 एका 2। तो आपणो फाइनल जवाब केटलो आवशे? -1। तो आपेल समांतर श्रेणी माटे सामान्य तफावत केटलो छे? -1 छे। त्यारबाद चौथो प्रश्न जोईए कि एक बिंदु आप्युं छे 4,-3 नु एक्स अक्षथी लंब अंतर। मित्रों खास याद राखजो, जो एक्स अक्षथी लंब अंतर पूछवामां आवे तो तमारे एनो वाय याम जोवानो, अने जो वाय अक्षथी लंब अंतर पूछवामां आवे तो तमारे एनो एक्स याम जोवानो। तो अहींया एक्स अक्षथी लंब अंतर मेळववुं होय तो कयो याम जोशुं? वाय याम। तो वाय याम केटलो छे? -3। पण अहींया जवाब -3 नहीं आवे, जवाब 3 आवशे। शा माटे? कारण के अंतरनी वात छे। अंतर क्यारेय ऋण न होई शके, अंतर हमेशा केवुं होय? धन होय। तो साचो जवाब शुं आवशे? 3। तो एक्स अक्षथी लंब अंतर केटलुं थशे? 3 थशे। मित्रों आवो जो वाय अक्षथी लंब अंतर एवो दाखलो पूछे तो तमारे कयो याम जोवानो छे? एक्स याम। पण याद राखवानुं छे अंतर हमेशा धन लेवानुं छे। मित्रों त्यारबाद आगळ विभाग बी तरफ जोईए। तो पांचमो प्रश्न छे कि एक बहुपदी आपी छे x² - 3 एना शून्यो शोधो अने शून्यो तेमज सहगुणक वच्चेनो संबंध चकासो। मित्रों आ दाखलो छे तमारी शाळा अथवा ट्यूशन क्लासीसनी अंदर कंईक अलग मेथडथी करावता हशे, पण हूँ अहींया जे सोल्यूशन करावुं छुं ए पण एकदम एक्युरेट ज छे। तो सौथी पहेला तो आपणे शून्यो मेळवीए। चालो बहुपदी आपणे आपी छे x² - 3। तो कि अहीं p ऑफ x बराबर x² - 3। तो आ बहुपदीना शून्यो मेळववा माटे सौथी पहेला आपणे बहुपदी बराबर 0 मूकीशुं। हवे मित्रों आना अवयव पाडीए। हूँ मित्रों आना बराबर आवुं लखी शकूँ कि x² ओछा वर्गमूळ 3/2। वर्गमूळ 3/2 केटलो थशे? 3 ज थशे। तो अहींया मित्रों तमे जोई शको छो a² ओछा b²। तो आपणे जाणीए छीए कि आ तफावतनी रीत छे। आना अवयवो शुं पड़े? x ओछा वर्गमूळ 3
અને એક્સ વત્તા વર્ગમૂળ 3 બરાબર 0. માઇનસ વર્ગમૂળ 3 બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે પ્લસ વર્ગમૂળ 3. એવી જ રીતે પ્લસ વર્ગમૂળ 3 બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે માઇનસ વર્ગમૂળ 3. તો મિત્રો અહીંયા આપણને બહુપદીના બંને શૂન્યો મળી ગયા છે, વર્ગમૂળ 3 અને માઇનસ વર્ગમૂળ 3. હજી આપણે કામ કરવાનું છે, શૂન્યો તેમજ સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે. તો મિત્રો પહેલાં હું શૂન્યનો સરવાળો મેળવું છું. ચાલો શૂન્યનો સરવાળો મેળવીએ. તો શૂન્યોનો સરવાળો, આપણને જે શૂન્યો મળ્યા છે એ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ. તો શૂન્યો મળ્યા વર્ગમૂળ 3 વત્તા માઇનસ વર્ગમૂળ 3. તો વર્ગમૂળ 3 વત્તા ઓછા વર્ગમૂળ 3. તો પ્લસ વર્ગમૂળ 3 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 કેટલા થશે? 0 થશે. તો હવે આને સહગુણક સાથે શું સંબંધ છે? આપણે જાણીએ છીએ કે શૂન્યનો સરવાળો કેટલો હોય? માઇનસ બીના છેદમાં એ જેટલો. માટે શૂન્યનો સરવાળો બરાબર માઇનસ બીના છેદમાં એ. તો આ માઇનસ નિયમના હવે બી એટલે કોણ છે મિત્રો? એક્સનો સહગુણક. તો અહીંયા બહુપદીમાં જુઓ એક્સ વાળું પદ છે જ નહીં, તો એનો સહગુણક આપણે શું લઈશું? 0. છેદમાં એ એટલે કોનો સહગુણક? એક્સ વર્ગનો. તો એક્સ વર્ગનો સહગુણક કેટલો છે? 1. તો માઇનસ 0 છેદમાં 1 એટલે કેટલા થશે? 0. તો આમ અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે શૂન્યો અને સહગુણક બંને વચ્ચેનો સંબંધ અહીંયા જળવાઈ રહ્યો છે. હજી આપણે વાત કરીએ શૂન્યના ગુણાકારની. તો શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર, તો આપણા બંને શૂન્ય વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા માઇનસ વર્ગમૂળ 3. તો વત્તે ઓછા વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 એટલે કેટલા થશે? 3. તો હવે સહગુણક સાથેનો સંબંધ ચકાસીએ. માટે શૂન્યનો ગુણાકાર આપણે જાણીએ છીએ. શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો હોય? c/a જેટલો. તો c એટલે શું? અચળ પદ. તો અચળ પદ કેટલું છે મિત્રો અહીંયા? -3 છેદમાં a એટલે x વર્ગનો સહગુણક. તો x વર્ગનો સહગુણક એ -3 છેદમાં 1 એટલે કેટલા થશે? -3. તો અહીંયા પણ શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ જળવાઈ રહે છે. મિત્રો ત્યારબાદ આગળ વિભાગ બી ની અંદર છઠ્ઠા પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરીએ કે અહીંયા બે સમીકરણો આપ્યા છે, એ બંનેનો ઉકેલ આપણે લોપની રીતે મેળવવાનો છે. તો લોપની રીતની અંદર આપણે કાં તો એક્સના સહગુણક કાં તો વાયના સહગુણક સમાન કરવાના હોય છે. તો અહીંયા પહેલા સમીકરણમાં 1 છે અને અહીંયા એક્સનો સહગુણક 2 છે. તો જો હું આને 2 વડે ગુણું તો બંનેમાં એક્સના સહગુણક સમાન થશે. તો સમીકરણ 1ને હું 2 વડે ગુણીશ અને પછી સમીકરણ 1 અને 2 બંનેની શું કરીશ? બાદબાકી કરીશ. એટલે બંનેમાંથી xx વાળા પદનો લોપ થશે. તો લખીએ કે સમીકરણ 1ને 2 વડે ગુણી બાદબાકી કરતા, એટલે ટૂંકમાં સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 બંનેની આપણે બાદબાકી કરીશું. તો ચાલો પહેલાં સમીકરણ 1ને 2 વડે ગુણીએ. તો x ને 2 વડે ગુણીએ એટલે 2x થશે. y ને 2 વડે ગુણીએ એટલે 2y થશે. 5ને 2 વડે ગુણીએ એટલે 10 થશે. બીજું સમીકરણ એઝ ઇટ ઇઝ 2x - 3y બરાબર 4. ચાલો હવે આપણે બાદબાકી કરવાની છે મિત્રો. તો બાદબાકી કરીશું એટલે બધાની નિશાની ચેન્જ થશે. આ પ્લસ હતા એ માઇનસ થશે, માઇનસ હશે એ પ્લસ થશે અને આ માઇનસ થશે. તો +2x - 2x કેન્સલ થશે. +2y + 3y એટલે કેટલા થશે? +5y બરાબર 10માંથી 4 જશે મિત્રો એટલે કેટલા બચશે? 6. તો y બરાબર 6/5. તો yની કિંમત અહીંયા આપણને મળી ગઈ છે 6/5. હવે આપણે xની કિંમત મેળવવાની છે. તો yની જે કિંમત મળી છે એ આપણે સમીકરણ 1ની અંદર મૂકી દઈએ. તો સમીકરણ 1માં y બરાબર 6/5 મૂકતા, ચાલો તો સમીકરણ 1 x પ્લસ yની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું? 6/5 બરાબર 5. તો અહીંયાથી xને સૂત્રનો કરતા બનાવવા માટે આખું પદ છે બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે પ્લસ છે, બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે માઇનસ થશે. તો x બરાબર 5 - 6/5. તો x બરાબર
પચો પચો 25, 25 માઇનસ 6 એટલે કેટલા વધશે 19 અને છેદમાં કેટલા 5. તો અહીંયા આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ શું થશે? x 19 છેદમાં 5 મળે છે અને y 6 છેદમાં 5 મળે. તો માટે સમીકરણનો ઉકેલ પહેલા x ની કિંમત લખવાની અને પછી y ની કિંમત લખવાની. તો સમીકરણનો ઉકેલ 19 છેદમાં 5 કોમા 6 છેદમાં 5 થાય. ત્યારબાદ મિત્રો 7મા દાખલાની અંદર જોઈએ કે એક સમાંતર શ્રેણી આપી છે. આપણે સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો શોધવાનો છે. પણ મિત્રો આ સમાંતર શ્રેણીની અંદર કુલ કેટલા પદ છે એ આપણે જાણતા નથી. તો પહેલાં તો સમાંતર શ્રેણીમાં કુલ કેટલા પદ છે એ જાણવા માટે આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે આ 10 છે એ શ્રેણીનું nમું પદ છે. તો લખીએ ધારો કે an બરાબર 10 એટલે કે શ્રેણીનું 10મું પદ nમું પદ 10 છે. તો હવે આપણે an નું સૂત્ર લખીએ. તો કે માટે an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. an ની કિંમત કેટલી છે 10. a એટલે મિત્રો શું થાય? શ્રેણીનું પ્રથમ પદ. પ્રથમ પદ કેટલું છે 34 પ્લસ n માઇનસ 1. આ n આપણે નથી જાણતા, એ મેળવવાનો છે. ડી એટલે સામાન્ય તફાવત. તો 32માંથી 34 બાદ કરીએ એટલે કેટલા બચે -2. તો 10 બરાબર 34. આ -2n સાથે ગુણાશે એટલે -2n માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 એકા 2 થશે. તો 10 બરાબર 34 પ્લસ 2 એટલે કેટલા થશે 36 -2n. -2n બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુએ લઈ જઈએ એટલે +2n. એવી જ રીતે +10 બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે -10. તો 2n બરાબર 36માંથી 10 જાય એટલે કેટલા બચે 26. આ બે અહીંયા ગુણાકારમાં છે, બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં. તો 26/2 એટલે n ની કિંમત આપણને કેટલી મળશે 13 મળશે. હવે મિત્રો આપણે આ શ્રેણીના આપેલ પદોનો સરવાળો મેળવવા માટે સરવાળાનું સૂત્ર લખીએ. માટે શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો. તો n પદોના સરવાળા માટેનું સૂત્ર છે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં a પ્લસ n. મિત્રો Sn ના બે સૂત્રો છે, પણ અહીંયા મને અંતિમ પદ ખબર છે એટલે હું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરું છું. જો અંતિમ પદ ખબર ન હોય તો સરવાળા માટે એક બીજું સૂત્ર પણ છે, એ પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો. તો n ની કિંમત કેટલી છે મિત્રો 13. આપણે 13 પદનો સરવાળો મેળવવાનો છે. તો 13/2 કૌંસમાં a એટલે પ્રથમ પદ. પ્રથમ પદ કેટલું છે 34 વત્તા an એટલે અંતિમ પદ. અંતિમ પદ કેટલું છે મિત્રો 10. તો 13/2 ગુણ્યા 34માં 10 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થશે 44. તો 22 દુ 44 એવો ભાગ ચાલશે. તો 13 ગુણ્યા 22. ચાલો તો 22 ગુણ્યા 13 કરીએ તો કેટલો જવાબ આવશે 286. તો આપેલ શ્રેણીના પદોનો સરવાળો કેટલો થશે 286 થશે. આ જ આપણો જવાબ છે મિત્રો. ત્યારબાદ આગળ 8મા દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ કે બે બિંદુઓ આપ્યા છે. આ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડનું 3:1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના આપણે યામ શોધવાના છે. તો હું ધારી લઉં છું, ધારો કે આ a અને b ને જોડતા રેખાખંડ ABનું px, y નામનું બિંદુ છે એ 3:1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. મિત્રો આકૃતિ દોરજો, ન દોરો તો પણ ચાલે, પણ દોરો તો થોડુંક વ્યવસ્થિત તમને સમજાશે. ધારો કે બિંદુ px, y એ રેખાખંડ ABનું 3:1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. એટલે અહીંયા ક્યાંક મિત્રો વચ્ચે બિંદુ px, y હશે. એ આપેલ રેખાખંડનું 3:1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. તો હવે વિભાજન બિંદુના યામ આપણે મેળવવા હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે વિભાજન સૂત્ર મુજબ વિભાજન બિંદુના યામ. તો x યામનું સૂત્ર શું છે મિત્રો m1 × x2 પ્લસ m2 x1 છેદમાં
m1 પ્લસ m2. એવી જ રીતે વાયયામનું સૂત્ર શું છે? m1 y2 પ્લસ m2 y1 છેદમાં m1 પ્લસ m2. ચાલો અહીંયા મિત્રો આ જે પહેલું બિંદુ છે એને આપણે x1, y1 કહીશું. છેલ્લું બિંદુ છે એને આપણે x2, y2 કહીશું. અને આ જે આપણો ગુણોત્તર છે એમાં પહેલી કિંમત છે એ m1 છે અને બીજી કિંમત છે એ m2 છે. તો આ ત્રણ વસ્તુને તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. બધી જ કિંમતો આપણે માત્ર અહીંયાથી જોઈ જોઈને જ લખવાની છે. ચાલો m1 એટલે કેટલા થશે? 3. x2 ની કિંમત મિત્રો કેટલી થશે? 8 વત્તા m2 ની કિંમત કેટલી છે? 1. x1 ની કિંમત મિત્રો કેટલી છે? 4 છેદમાં m1 ની કિંમત 3 અને m2 ની કિંમત 1. પહેલાં x નું સાદરૂપ આપી દઉં પછી આપણે y મેળવીએ. તો 3 ગુણ્યા 8 એટલે 24. 4 એકા 4 છેદમાં 3 વત્તા 1 એટલે કેટલા થશે? 4. તો 24 પ્લસ 4 એટલે 28. 28 ભાગ્યા 4 4 સત્તા 28. તો x યામ આપણને કેટલો મળે છે? 7. હવે y નું સાદરૂપ આપીએ તો y બરાબર m1 ની કિંમત 3, y2 ની કિંમત મિત્રો કેટલી છે? 5 વત્તા m2 1, y1 ની કિંમત કેટલી છે? -3 છેદમાં 3 પ્લસ 1. તો y બરાબર 5 ગુણ્યા 3 એટલે 15 વત્તે ઓછે ઓછા 3 એકા 3 છેદમાં 3 પ્લસ 1 એટલે 4. તો 15 માંથી 3 જશે એટલે 12 ભાગ્યા 4. તો 4 તેરી 12. y બરાબર કેટલા આવશે? 3. તો આમ વિભાજન બિંદુ પીના યામ શું થશે? 7,3 થશે. મિત્રો ત્યારબાદ વિભાગ સી અંદર આગળ વધીએ તો 9મો દાખલો છે કે એક બહુપદી આપી છે એને આપણે બીજી અન્ય બહુપદી વડે ભાગવાની છે. તો મેં અહીંયા ભાજ્ય બહુપદી લખી છે અને ભાજક બહુપદી લખી. પણ મિત્રો ભાજક બહુપદી અહીં અંદર જવું, પહેલાં અચળ પદ છે, પછી x વાળું પદ છે અને પછી x વર્ગ વાળું પદ છે. તો જ્યારે આ બહુપદી ભાગાકારમાં લખો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે રે ઉતરતા ક્રમમાં લખવાની છે. પહેલાં મોટી ઘાત એટલે કે 2 ઘાત, પછી 1 ઘાત અને પછી અચળ પદ આવશે. તો x વર્ગ આપ્યા છે એમાંથી આપણે 3x ઘન મેળવવા છે. તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? તમે બહુ સારી રીતે જાણો છો, 3x વડે ગુણવા પડે. તો x વર્ગ સાથે 3x ગુણીએ એટલે 3x ઘન થશે. 2x સાથે 3x ગુણાય એટલે 2 તેરી 6x વર્ગ થશે. એવી જ રીતે 1 સાથે 3x ગુણાય એટલે 3x થશે. ચાલો બાદબાકી કરીએ આની હવે. તો માઇનસ 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 નિશાની ચેન્જ થશે. પ્લસ 3x ઘન માઇનસ 3x ઘન કેન્સલ એટલે 0 બચે. x વર્ગ માઇનસ 6x વર્ગ એટલે માઇનસ 5x વર્ગ. 2x ઓછા 3x એટલે ઓછા x, ઉપરથી ઉતારીએ છીએ પ્લસ 5. તો હવે મિત્રો x વર્ગમાંથી માઇનસ 5x વર્ગ બનાવવા માટે -5 વડે આપણે ગુણવા પડશે. તો x વર્ગ સાથે -5 ગુણાય એટલે -5x વર્ગ. 2 સાથે -5 ગુણાય એટલે -10 અને સાથે x. 1 હારે 5 ગુણાય એટલે 5 પણ વત્તા ઓછા ઓછા 5. ચાલો બાદબાકી માટે નિશાની ચેન્જ થશે. તો અહીંયા ઓછા 5x વર્ગ વત્તા 5x વર્ગ કેન્સલ થશે. -x પ્લસ 10x એટલે કેટલા બચે? પ્લસ 9x. પ્લસ 5 પ્લસ 5 તો કેટલા? પ્લસ 10. તો આમ અહીંયા આપણે ભાગાકાર કર્યો અને એના ઉપરથી ભાગફળ કેટલું મળે છે? 3x ઓછા 5 અને શેષ કેટલી મળશે? 9x પ્લસ 10. મિત્રો ત્યારબાદ વિભાગ સીની અંદર આગળ 10મા દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ કે એક ટીવી સેટના ઉત્પાદકે 3જા વર્ષે 600 ટીવી અને 7મા વર્ષે 700 ટીવી બનાવ્યા છે. તે માને છે કે દરેક વર્ષે ઉત્પાદિત ટીવીની સંખ્યા સમાન વધતી હોવી જોઈએ. એટલે એવું કહી શકીએ કે આ સમાંતર શ્રેણી છે. તો આપણે એનું પ્રથમ વર્ષનું ઉત્પાદન એટલે પ્રથમ પદ મેળવવાનું છે. 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન એટલે 10મું પદ મેળવવાનું છે. અને પ્રથમ 7 વર્ષમાં કુલ ઉત્પાદિત ટીવીની સંખ્યા એટલે આપણે 7 પદોનો સરવાળો મેળવવાનો છે. તો મિત્રો અહીંયા 3જા વર્ષનું ઉત્પાદન 600 આપેલું છે. તો એવું લખી શકીએ કે શ્રેણીનું ત્રીજું પદ એટલે A3. ત્રીજું પદ કેટલું છે? 600. તો આપણે જાણીએ છીએ ત્રીજું પદ એટલે શું થાય?
a પ્લસ 2d, તો a પ્લસ 2d બરાબર 600 એવું લખી શકીએ. એવી જ રીતે આપણને 7મા વર્ષનું ઉત્પાદન કેટલું છે? 700 ટીવી છે. તો A7 બરાબર આપણે કેટલા લખી શકીએ? 700. તો A7નું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે A પ્લસ 6d બરાબર કેટલા થશે? 700. આને હું પરિણામ નંબર 1 કહું છું અને આને પરિણામ નંબર 2 કહું છું. મિત્રો બંને પરિણામની હું બાદબાકી કરું તો બંનેમાંથી એ કેન્સલ થશે. તો પરિણામ 1માંથી પરિણામ 2 બાદ કરીએ. લખીએ પરિણામ 2માંથી પરિણામ 1 બાદ કરીએ. તો પરિણામ 2માં એમાંથી a કેન્સલ થશે એટલે 0 થશે. 6d માઇનસ 2d, તો 6d માઇનસ 2d બરાબર 700 માઇનસ 600. તો 6d માંથી 2d બાદ થશે એટલે 4d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 700માંથી 600 બાદ કરીએ એટલે 100. તો અહીંયા 4 ગુણાકારમાં છે, બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં. તો કે માટે d બરાબર 100/4. તો 100/4 એટલે d કેટલો આવશે મિત્રો? 25. તો અહીંયા આપણને સામાન્ય તફાવત 25 મળી ગયો છે. મિત્રો હજી આપણે પ્રથમ પદ એટલે પ્રથમ વર્ષનું ઉત્પાદન મેળવવાનું છે. તો પ્રથમ વર્ષનું ઉત્પાદન એટલે એ થશે પ્રથમ પદ. તો ડીની કિંમત છે હું પરિણામ 1માં મૂકી દઉં છું. તો લખીએ પરિણામ 1માં ડી બરાબર 25 મૂકતા. ચાલો તો પરિણામ 1માં એ એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ 2, ડીની કિંમત આપણે 25 મૂકીશું બરાબર 600. તો એ બરાબર 600 એઝ ઇટ ઇઝ. 25 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે? 50. બરાબરની વિરુદ્ધ બાજુ જશે એટલે -50. તો 600માંથી 50 બાદ કરીએ એટલે 550 બચે. તો આમ કહી શકાય કે પ્રથમ વર્ષનું ઉત્પાદન કેટલું છે? 550 ટીવી. ત્યારબાદ આગળ 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન કીધું છે તો શ્રેણીનું આપણે 10મું પદ મેળવવું પડશે. તો લખીએ કે 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન, 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન. તો એના માટે શ્રેણીનું 10મું પદ, તો કે A10 એનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ A પ્લસ 9d. જેટલામું પદ મેળવવું હોય એના કરતાં 1 ઓછા ડી ઉમેરવા પડે. તો એની કિંમત કેટલી છે? 550 વત્તા 9 ગુણ્યા ડીની કિંમત કેટલી છે? 25. તો 550 એઝ ઇટ ઇઝ. 25 ગુણ્યા 9 એટલે કેટલા થશે? 25 8 200, 225. તો 550માં 225 એડ કરીએ એટલે 775. તો આમ કહી શકાય કે 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન કેટલું થશે? 775 ટીવી. હજી આગળ આપણને કંઈક પૂછ્યું છે કે પ્રથમ 7 વર્ષમાં કુલ ઉત્પાદિત ટીવીની સંખ્યા શોધો. તો એના માટે આપણે શ્રેણીના 7 પદનો સરવાળો મેળવવો પડશે. તો લખીએ કે પ્રથમ 7 વર્ષના ઉત્પાદિત કુલ ટીવી. તો આપણે જાણીએ છીએ SN નું સૂત્ર SN બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. ચાલો n એટલે કેટલા? 7, કારણ કે આપણે પ્રથમ 7 વર્ષમાં કેટલું ઉત્પાદન છે એ મેળવવાનું છે. ઇન્ટુ 2, એની કિંમત કેટલી છે મિત્રો? 550 પ્લસ એનની કિંમત 7 ઓછા 1, ડીની કિંમત કેટલી છે? 25. થોડોક જગ્યાનો અભાવ છે મિત્રો, ચલાવજો થોડુંક. તો 7/2, 550 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે? 1100 વત્તા 7 ઓછા 1 એટલે 6, 25 સાથે 6 ગુણીએ એટલે 150. તો 7/2 1100 પ્લસ 150 એટલે કેટલા થશે? 1250. તો 1250 ભાગ્યા આપણે 2 કરીએ તો 1200ના અડધા 600 અને 50ના અડધા 25. તો 7 ગુણ્યા 625. તો 625 ગુણ્યા આપણે 7 કરવા પડશે. તો
तो 625 गुण્યા 7 કરીએ 7 5 35 3 7 2 14 ને 3 17 1 7 6 42 ને 1 43 તો 4375 ટીવી। તો અહીંયા આપણને 3 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, એ 3 પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો છે। પ્રથમ વર્ષનું ઉત્પાદન 550 ટીવી, 10મા વર્ષનું ઉત્પાદન 775 ટીવી અને પ્રથમ 7 વર્ષના કુલ ઉત્પાદિત ટીવીની સંખ્યા 4375 થશે। મિત્રો ત્યારબાદ વિભાગ સીની અંદર આગળ 11મા દાખલાનો જોઈએ કે એક ત્રિકોણના શિરોબિંદુ આપ્યા છે, એનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે। તો હું આ ત્રિકોણને એબીસી એવું નામ આપી દઉં છું, તમે અન્ય કોઈ પણ નામ પણ આપી શકો। તો લખીએ કે ધારો કે ત્રિકોણ એબીસીમાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે પહેલું બિંદુ છે એ થશે, બીજું બી થશે અને ત્રીજું સી થશે। તો આ દરેકને મિત્રો આપણે x1 y1 x2 y2 અને x3 y3 એવું ધારી લઈશું। તો ધારો કે ત્રિકોણ એબીસી માટે એ એના યામ છે 2,3, એને આપણે x1, y1 કહીશું। ત્યારબાદ બીજું બિંદુ છે બી -1,0, એ યામને આપણે ધારશું x2, y2 અને ત્રીજું બિંદુ છે 2,-4, એને આપણે ધારવાનું છે x3, y3। મિત્રો કોઈ પણ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ અંગેનો દાખલો હોય તો ત્રણેય શિરોબિંદુને તમારે આ જ રીતે ધારણા કરવાની છે। હવે આપણે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીએ તો ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/3 કૌંસમાં x1 ગુણ્યા y2 - y3 પ્લસ x2 કૌંસમાં y3 ઓછા y1 વત્તા x3 કૌંસમાં y1 - y2। મિત્રો સૂત્રો થોડુંક લેન્થમાં વધારે છે પણ યાદ રાખવું ખૂબ સરળ છે। તો હવે માત્ર તમારે આ બધી જ કિંમતો અહીંયા ઉપરથી જોઈને મૂકવાની છે, એટલે ખાસ બધાને ધારણા કરવાની છે। 1/3 કૌંસમાં x1ની કિંમત કેટલી છે મિત્રો 2, કૌંસમાં y2ની કિંમત કેટલી છે 0, ત્યારબાદ માઇનસ નિયમના y3ની કિંમત કેટલી -4, તો ફરીથી માઇનસ +4 થઈ જશે, વત્તા x2ની કિંમત કેટલી છે -1, કૌંસમાં y3 તો y3ની કિંમત -4, આ માઇનસ નિયમના y1 તો y1ની કિંમત કેટલી છે 3, વત્તા x3 તો x3ની વેલ્યુ છે 2, કૌંસમાં y1ની કિંમત 3 ઓછા y2ની કિંમત કેટલી છે 0। ચાલો હવે આપણે આનું સાદરૂપ આપીએ તો એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/3 કૌંસમાં 2 એઝ ઇટ ઇઝ, કૌંસનું સાદરૂપ આપીએ 0 + 4 એટલે 4, ત્યારબાદ વત્તે ઓછે ઓછા 1 કૌંસમાં -4 ઓછા 3 ઓછા 7 થશે, વત્તા 2 કૌંસમાં 3 ઓછા 0 એટલે કેટલા થશે 3, તો 1/3 કૌંસમાં 2 ચોક 8 થશે, ઓછે ઓછે વત્તા એટલે કે 1 × 7 થશે, વત્તા 2 × 3 એટલે 2 તેરી 6 થશે, તો 1/3 કૌંસમાં 8 + 7 15, 15 ને 6 21, તો 21 × 1 એટલે 21/2। તો આપેલ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 21/2 એકમ થશે। મિત્રો ત્યારબાદ એકમ કસોટીના છેલ્લા દાખલા તરફ જોઈએ। વિભાગ ડીની અંદર એક દાખલો આપ્યો છે, થોડોક લેન્ધી દાખલો છે પણ સમજાઈ જશે। તો માનસી તેના વતન જવા માટે 300 કિલોમીટરની મુસાફરી અંશતઃ બસ અને અંશતઃ ટ્રેન દ્વારા કરે છે, એટલે થોડી મુસાફરી ટ્રેન દ્વારા અને થોડી બસ દ્વારા કરવાની છે। તો અહીંયા આપણે કંઈક શરતો આપી છે, આપણે ટ્રેન અને બસની સરેરાશ ઝડપ શોધવાની છે। તો હું અહીંયા બંનેની સરેરાશ ઝડપ ધારી લઉં છું। ધારો કે ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ x કિમી પ્રતિ કલાક છે અને તેવી જ રીતે બસની સરેરાશ ઝડપ, તો કે બસની સરેરાશ ઝડપ y કિમી પ્રતિ કલાક છે એવું ધારી લઈએ। હવે આપણને પ્રથમ શરતમાં એવું કીધું છે
કે 60 કિલોમીટર ટ્રેન દ્વારા અને બાકીની બસ દ્વારા. તો ટ્રેન દ્વારા 60, તો બાકી કેટલું વધ્યું? કુલ કેટલું અંતર છે? 300. તો બાકી કેટલું વધ્યું? 240. 240 કિલોમીટરની મુસાફરી શામાં કરશે? એ બસમાં કરશે. તો એ બંનેનો થઈને કુલ કેટલો સમય લાગે છે? 4 કલાક સમય લાગે છે. તો થોડુંક ટૂંકમાં લખું છું મિત્રો, આપેલ શરત મુજબ મિત્રો ટ્રેનમાં એને કેટલો સમય લાગશે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે સમયનું સૂત્ર શું છે? અંતરના છેદમાં ઝડપ. તો ટ્રેનમાં એને કેટલું અંતર કાપવાનું છે? 60 કિલોમીટરનું. અને ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે? x. વત્તા બસમાં કેટલો સમય લાગશે? તો બસમાં કેટલું અંતર કાપવાનું છે? બાકીનું એટલે કેટલું? 240. 300માંથી 60 બાદ કરીએ એટલે 240 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું છે. અને બસની ઝડપ કેટલી છે? y. તો બંનેમાં થઈને કુલ કેટલો સમય લાગે છે? 4 કલાક લાગે છે. તો મિત્રો આને જ આપણે દરેક પદને 4 વડે ભાગી શકીએ. તો આને 4 વડે ભાગીએ એટલે 15/x વત્તા આને 4 વડે ભાગશું એટલે મિત્રો કેટલા થશે? 60. 60/y બરાબર કેટલા થશે? 1. તો આને આપણે પરિણામ નંબર 1 એવું કહી દઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો બીજી શરતનો ઉપયોગ કરીએ. તો બીજી શરતમાં એવું કીધું છે કે ટ્રેન દ્વારા 100 કિલોમીટર. તો ટ્રેન દ્વારા 100 કિલોમીટર એટલે 100/x આટલો સમય ટ્રેનમાં લાગશે. વત્તા બસમાં કેટલો સમય? તો બાકીના કેટલા કલાક કિલોમીટર વધ્યા? 200 કિલોમીટર. એ કેમાં કાપશે? ટ્રેનમાં કાપશે. તો એને કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 10 મિનિટ વધુ લાગે છે. પહેલાં 4 કલાક લાગતી હતી, 4 કલાક કરતાં 10 મિનિટ વધારે. તો 4 કલાક વત્તા 10 મિનિટ એટલે કલાકનો 6ઠ્ઠો ભાગ થાય. તો 6 ચોક 24, 24 ને 1 25, 25/6 કલાક એવું કહી શકાય. તો કે 25/6 કલાક જેટલો એને સમય લાગે છે. મિત્રો અહીંયા દરેક પદને આપણે 25 વડે ભાગી શકીએ છીએ. તો હું દરેક પદને 25 વડે ભાગું તો આને 25 વડે ભાગીએ એટલે 4/x. આને 25 વડે ભાગીએ એટલે 8/y. અને આ પદને 25 વડે ભાગીએ એટલે 1/6. આને કહી દઈએ પરિણામ નંબર 2. હવે આ બંને પરિણામોને એટલે સમીકરણોને આપણે ઉકેલવાના છે. તો છેદમાં x અને y હોય ત્યારે આપણે આદેશ લેવો પડશે. 1/x બરાબર a ધારીશું અને 1/y બરાબર b ધારીશું. તો લખીએ કે હવે 1/x બરાબર a અને 1/y બરાબર b ધારતા. તો અહીંયા 15 એઝ ઇટ ઇઝ છેદમાં x એટલે કેટલા થશે? a. તો 15a વત્તા 60/y એટલે કેટલા લખાય? 60b બરાબર કેટલા? 1. આને કહી દઈએ પરિણામ નંબર 3. એવી જ રીતે અહીંયા જોઈએ તો 4/x એટલે 4a વત્તા 8/y એટલે 8b બરાબર કેટલા થશે? 1/6. મિત્રો આ 6 ને અહીંથી દૂર કરી દઉં. આ બાજુ 6 ગુણી એટલે 6 ચોક 24a 6 8 48b બરાબર 1. આને કહી દઈએ પરિણામ નંબર 4. મિત્રો હવે આ બંનેને આપણે ઉકેલીએ એટલે આપણને a અને b ની કિંમતો મળી જશે. તો લોપ અથવા આદેશ બેમાંથી કોઈ પણ રીતે આપણે ઉકેલી શકીએ. કઈ રીત સહેલી લાગે છે? હું તો લોપની રીત જ કહું છું. 15 8 120 થશે અને 24 5 120 થશે. તો બંનેને આપણે ગુણી લઈએ. આને 8 વડે ગુણીશું અને આને 5 વડે ગુણીશું. માટે પરિણામ 3 ને 8 વડે અને પરિણામ 4 ને 5 વડે ગુણતા. ચાલો આને 8 વડે ગુણીએ એટલે 15 8 120a 60 ગુણ્યા 8 એટલે 480b 8 એકા 8 થશે. આને 5 વડે ગુણીએ તો 24 5 120a વત્તા 48 ગુણ્યા 5 મિત્રો કરીએ તો 4 5 200 અને 8 5 40 240 થશે. 5 8 40 4 4 5 20 240b
બરાબર આને આપણે 5 વડે ગુણીએ એટલે 5 એકા 5. હવે આ બંનેને લોપથી આપણે ઉકેલીએ તો ઓછા 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 પ્લસ 120 માઇનસ 120 કેન્સલ થશે. 480 બીમાંથી 240 બી આપણે બાદ કરીએ તો 240 બી વધે છે. 8માંથી 5 જશે એટલે કેટલા વધશે? 3. તો બી બરાબર 3/240. તો 80 તેરી 240 થશે એટલે બી બરાબર 1/80 મળશે. હવે મિત્રો એની કિંમત મેળવીએ તો આ બીની કિંમત છે એ આપણે સમીકરણ 3 અથવા 4માં મૂકી દઈએ. તો સમીકરણ 3માં મૂકું છું. સમીકરણ 3માં બી બરાબર 1/80 મૂકતા ચાલો એ એટલે 15a પ્લસ 60 બીની જગ્યાએ હું 1/80 એવું મૂકીશ બરાબર 1. ચાલો તો 15a વત્તા આ બંનેમાંથી 0 0 કેન્સલ થશે અથવા અહીંયા 2 તેરી 6 અને અહીંયા 2 ચોક 8 તો 3 એકા 3/4 બરાબર કેટલા બચે? 1. 4 છે 15 સાથે ગુણાય એટલે 15 ચોક 60a વત્તા 3 બરાબર 4 એકા 4 પ્લસ 3 બરાબરની ઓલી બાજુ જશે એટલે -3. તો 4માંથી 3 જાય એટલે 1 બચે. એ બરાબર કેટલા આવશે? 1/60. તો મિત્રો અહીંયા આપણને એ અને બીની કિંમત મળી છે. હજી આપણે એક્સ અને વાય આવી બે કિંમતો મેળવવી પડશે. તો એના માટે તો મિત્રો હવે અહીંયા એ અને બીની કિંમત મળી છે એના ઉપરથી આપણે એક્સ અને વાય મેળવવાના છે. તો અહીંયા આપણે જે ધારણા કરી છે એની અંદર આપણે એ અને બીની કિંમતો મૂકીએ. તો કે આપણી ધારણા મુજબ 1/x બરાબર આપણે એ ધારેલા છે. તો 1/x બરાબર એની કિંમત કેટલી મળી આપણને? 1/60. તો x બરાબર કેટલા થશે? 60. એવી જ રીતે 1/x બરાબર એ બરોબર જ હતું. તો x ની કિંમત આપણને કેટલી મળે છે? 60. એવી જ રીતે 1/y બરાબર આપણે બી ધાર્યા છે. તો 1/y બરાબર બીની વેલ્યુ આપણને કેટલી મળી? 1/80. તો y બરાબર કેટલા થશે? 80. તો મિત્રો આપણે x શું ધારેલું છે? ટ્રેનની ઝડપ. તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી થશે? 60 કિમી પ્રતિ કલાક. કે ટ્રેનની ઝડપ બરાબર 60 કિમી પ્રતિ કલાક. અને તેવી જ રીતે બસની ઝડપ કેટલી થશે? 80 કિમી પ્રતિ કલાક. તો મિત્રો અહીંયા આપણી સપ્ટેમ્બર મહિનાની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર અવશ્ય જણાવજો. થેન્ક યુ.